کیا کبھی دل میں یہ خیال آیا ہو کہ یا اللہ میں تو تجھ سے مانگ رہا ہوں، پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر آپ کے دل میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے تو آج کی یہ گفتگو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی دعا رد نہیں ہوئی بلکہ آپ کے لیے ایسی نعمت تیار کی جا رہی ہو جس کا آپ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات انسان دعا مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے، وہ سجدوں میں گڑگڑاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن جب حالات ویسے کے ویسے رہتے ہیں تو دل بے چین ہونے لگتا ہے۔ شیطان اسی لمحے حملہ کرتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، شاید اللہ تمہیں نہیں سن رہا، شاید تمہارے نصیب میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونا اکثر اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ جب بندہ مانگتا ہے تو وہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اس کا دل دنیا سے ہٹ کر آسمانوں کے مالک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سوچیں، اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو کیا انسان اسی شدت سے اللہ کو پکارے گا؟ کیا وہ اسی عاجزی سے سجدے کرے گا؟ کیا اس کی آنکھوں سے وہی آنسو بہیں گے جو اللہ کو اتنے محبوب ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آواز کو پسند فرماتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مجھے پکار رہا ہے، مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے، میرے در پر کھڑا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات وہ عطا میں تاخیر فرماتا ہے لیکن محروم نہیں کرتا۔ ہم اکثر صرف اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ پوری تقدیر کو دیکھتا ہے۔ ہم آج کی تکلیف دیکھتے ہیں، اللہ آنے والے برسوں کی بھلائی دیکھتا ہے۔ ہم ایک بند دروازہ دیکھتے ہیں، اللہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے سینکڑوں راستے دیکھتا ہے۔ اسی لیے جب تمہاری دعا میں تاخیر ہو تو فوراً یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعا رد ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس چیز سے بچا رہا ہو جو بظاہر تمہیں اچھی لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں وہی چیز دینا چاہتا ہو مگر ایسے وقت میں جب وہ تمہارے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔ یاد رکھو، اللہ کے فیصلوں میں کبھی جلد بازی نہیں ہوتی لیکن ان میں حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے برسوں انتظار کیا، پھر اللہ نے انہیں ایسی خوشخبری دی کہ وہ اپنی ساری پرانی تکلیفیں بھول گئے۔ اس لیے اگر تم آج انتظار میں ہو تو مایوس مت ہو، تمہارا رب خاموش نہیں ہے، تمہارا رب غافل نہیں ہے، تمہارا رب تمہاری ہر ہر آنسو، ہر دعا اور ہر امید سے واقف ہے۔ اللہ ضائع تو کچھ نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی اور نہ کوئی آنسو۔ اس کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، وہ بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ یقین رکھو، وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے لبوں سے دعا جاری ہوئی ہے۔ یقین رکھو، وہ سب سن رہا ہے اور بہترین وقت پر قبول بھی کرے گا۔ اور یاد رکھو، سورہ الزلزال کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ کبھی اگر تمہیں لگے کہ تمہارا ایک بڑا عمل بہت چھوٹی سی بات ہے تو یاد رکھنا کہ اس روز زمین بھی گواہی دے گی۔ تمہارا ہر وہ قدم، ہر بات، ہر چھپی ہوئی نیت سب بیان کر دے گی، کیونکہ اللہ کے ہاں کچھ بھی ضائع نہیں جاتا، نہ تمہاری خاموش نیکی اور نہ تمہاری چھپی ہوئی غلطی۔ لہٰذا آج اگر تم دعا مانگ مانگ کر تھک چکے ہو تو اپنے دل کو یہ تسلی دو کہ میرا رب سن رہا ہے، میرا رب جانتا ہے، اور میرا رب میرے لیے وہ فیصلہ کر رہا ہے جو میری سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگی میں مشکلات ختم نہیں ہوتے؟ اور بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے آزمائشیں بھی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ یہ دنیا دراصل آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دعا کریں گے تو فوراً ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے، راستے آسان ہو جائیں گے اور زندگی میں سکون آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اس سے کہیں زیادہ گہرا اور حکمت بھرا ہے۔ بعض اوقات اللہ دعا قبول کر لیتا ہے مگر آزمائش کو فوراً ختم نہیں کرتا، کیونکہ آزمائش کا ختم ہونا ہی ہمیشہ کامیابی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات آزمائش کے دوران مضبوط بن جانا اصل کامیابی ہوتی ہے۔ ذرا انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں پر غور کریں۔ انہوں نے سب سے زیادہ دعائیں کی، سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کیا، لیکن اسی کے ساتھ سب سے زیادہ آزمائشیں بھی برداشت کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ ان کے درجات بلند کرنا چاہتا تھا۔ یاد رکھو، ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، ہر رکاوٹ ناراضی کی علامت نہیں ہوتی، اور ہر تاخیر محرومی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ اپنے بندے کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے جہاں وہ عام حالات میں کبھی نہ پہنچ پاتا۔ مشکلیں انسان کو توڑتی نہیں، اگر وہ اللہ سے جڑا رہے تو وہی مشکلیں اسے نکھارتی ہیں، سنوارتی ہیں اور روحانی طور پر مضبوط بنا دیتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد پہلے سے زیادہ اللہ والے بن گئے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ناکامی کے بعد اپنے رب کو پہچانا؟
कितने लोग हैं जिन्होंने एक तकलीफ के बाद सजदों का जायका चखा। अगर वो आजमाइश न आती तो शायद वो अल्लाह के इतने करीब भी ना होते। इसीलिए जब दुआ के बावजूद मुश्किलात बाकी रहें तो फौरन ये नतीजा मत निकालो कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि ये सोचो कि शायद अल्लाह तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा पैदा कर रहा है जो नामतों के जरिए पैदा नहीं हो सकता था। सब्र, तवक्कल, खलास और अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद, ये वो खजाने हैं जो अक्सर आजमाइशों के दौरान ही नसीब होते हैं। कितनी हसीन बात है कि अल्लाह जिन्हें पसंद कर लेता है वो सबसे ज्यादा आजमाए जाते हैं। वो सजा नहीं दे रहा होता बल्कि तुम्हें तैयार कर रहा होता है। तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा कर रहा होता है जिसका तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं। और कभी कभी तुम जिस दरवाजे के खुलने की दुआ कर रहे होते हो, अल्लाह पहले तुम्हें उस दरवाजे के काबिल बना रहा होता है। इसलिए अपनी आजमाइशों को सिर्फ तकलीफ की नजर से मत देखो। मुमकिन है यही आजमाइश तुम्हारे और तुम्हारी बड़ी कामयाबी के दरमियान एक जरूरी मरहला हो। आज तुम रो रहे हो, परेशान हो, इंतजार कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि यही इंतजार कल तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी नामत का सबब बन जाए। अल्लाह की तरफ से आने वाली ताखीर हमेशा खाली नहीं होती। इसके पीछे कोई हिकमत, कोई खैर और कोई रहमत जरूर छिपी होती है। बस अपने रब पर यकीन कायम रखो, क्योंकि जो रब तुम्हें आजमा रहा है वही रब तुम्हें संभाल भी रहा है, और वही रब तुम्हें तुम्हारी सोच से बढ़कर नवाजने की कुदरत रखता है। अगर आज अल्लाह ताला तुम्हारे सामने आकर सिर्फ एक बात बता दे कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, बस वक्त अभी बाकी है, तो क्या तुम परेशान रहोगे? हरगिज़ नहीं। तुम सुकून से इंतजार करोगे, क्योंकि तुम्हें यकीन होगा कि जो मांगा है वो मिलने वाला है। औसला मसीला दुआ की कबूलियत नहीं, बल्कि हमारे यकीन का कमजोर हो जाना है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और हैरान रह जाता है। वो सोचता है, मैं जिस चीज के लिए रो रहा था, अगर वो मुझे उसी वक्त मिल जाती तो शायद मेरे लिए नुकसानदेह साबित होती। मैं जिस रास्ते को बंद समझ रहा था, दरअसल अल्लाह मुझे उससे बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहा था। मैं जिस ताखीर को अपनी महरूमी समझ रहा था, वो तो मेरी हिफाजत थी। यही वो लम्हा होता है जब इंसान अल्लाह की हिकमत को समझना शुरू करता है। बाज़ दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं, कुछ दुआएं वक्त ले लेती हैं, और कुछ दुआओं के बदले अल्लाह ऐसी नामत अता फरमा देता है जिसका बंदे ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। लेकिन हर सूरत में बंदे का नुकसान नहीं होता, क्योंकि अल्लाह करीम है। वो अपने बंदों की उम्मीदें ज़ाये नहीं करता, वो उनके आंसू रायगा नहीं जाने देता, वो उनके सजदों को भूलता नहीं, वो उनके दिल के टूटने की आवाज़ भी सुनता है। इसीलिए अगर आज तुम किसी इंतज़ार में हो तो याद रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें भूला नहीं है। वो तुम्हारे हालात जानता है, वो तुम्हारे दिल की कैफियत जानता है, वो जानता है कि तुम कब रोए थे, वो जानता है कि तुमने किस रात हाथ उठाकर किया मांगा था, और वो ये भी जानता है कि तुम्हें कब और कैसे नवाजना है। बाज़ औकात इंसान जल्दी में होता है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम जल्दी पर नहीं, हिकमत पर चलता है। तुम सिर्फ आज देख रहे हो, अल्लाह तुम्हारा आने वाला कल भी देख रहा है। तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिश जानते हो, अल्लाह इस ख्वाहिश का अंजाम भी जानता है। इसलिए जब मामलात तुम्हारी मर्जी के मुताबिक न चले तो शकवा करने के बजाय अल्लाह की मसलहतों पर गौर करो, यकीन करो। जिस दिन तुमने अपने बिगड़ते हुए कामों में शकवे की जगह अल्लाह की हिकमत को देखना शुरू कर दिया, इसी दिन तुम्हारे दिल में सुकून उतरना शुरू हो जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा नेमत अता फरमाएगा, तुम्हारी दुआओं का जवाब देगा, तुम्हारे आंसुओं को खुशियों में बदल देगा, और तुम हैरान होकर कहोगे, या अल्लाह, अगर मुझे पहले ही सब कुछ मिल जाता तो मैं इस खूबसूरती को कभी ना देख पाता। इसीलिए आज भी उम्मीद का दामन मत छोड़ो, दुआ करते रहो, सब्र करते रहो, अल्लाह पर भरोसा करते रहो, क्योंकि जब अल्लाह नवाजने पर आता है तो न किसी की चाल काम आती है, न हसद, न रकावटें, न नामुमकिनात। जब आसमानों से मंजूरी आ जाती है तो जमीन की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुम अपनी रफ्तार से चलते रहो, जल्दी मत करो, क्योंकि तुम बिल्कुल वहीं हो जहां तुम्हारा रब इस वक्त तुम्हें रखना चाहता है। और याद रखो, आज अगर रास्ते मुश्किल हैं तो कल आसानियां भी तुम्हारा मुकद्दर होंगी। आज अगर आंखों में आंसू हैं तो कल यही आंसू खुशियों में बदल जाएंगे। आज अगर दुआ इंतजार में है तो कल यही दुआ तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत बन सकती है। अल्लाह फरमाता है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, इन्न मअल उस्रि युस्रन। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है, लिहाजा मुस्कुराइए। मुमकिन है आप इस वक्त किसी आजमाइश, परेशानी या इंतजार में हो, लेकिन एक दिन जब अल्लाह आपको राहत अता फरमाएगा तो आप उन्हीं दिनों को याद करके कहेंगे, मेरे रब ने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा था। अल्लाह आपके दिल को सुकून, आपकी दुआओं को कबूलियत
آپ کی زندگی کو خیر و برکت اور آپ کے چہرے کو ہمیشہ مسکراہٹ عطا فرمائے۔